میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان ملفوظات اعلیٰ حضرت میں فرماتے ہیں، اللہ معاف کرے، بہت منوس لگ رہے ہو، مت کرو، رہنے دو، بہت برے لگ رہے ہو، توبہ توبہ توبہ، تھارا موڈ خراب کر دیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے بہت کچھ فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ مولانا برکات احمد صاحب مرحوم جو میرے پیر بھائی اور میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک غیر مسلم جن کے سر سے پیر تک پھوڑے تھے، اللہ پاک ہی جانتا ہے کہ کس قدر تھے، ٹھیک دوپہر کو آتا اور درگاہ شریف کے سامنے گرم کنکروں اور پتھروں پر لوٹتا اور کہتا، السلام علیکم خواجہ، اگن لگی ہے، یعنی اے خواجہ غریب نواز جلن ہو رہی ہے۔ میں نے ایسا کب کہا تھا؟ تیسرے روز میں نے دیکھا کہ بالکل اچھا ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، آپ لوگوں کی عید بھی بہت اچھی گزری ہوگی۔ نہیں، کہانی بازوں کی دنیا میں ایک بار پھر سے آپ کا ویلکم ہے۔ آج کی ویڈیو بھی کہانی بازوں کے اوپر ہے، تو چلتے ہیں پہلی کہانی کی طرف، اس کے بعد اس پر گفتگو کریں گے۔ تو 9 مہینہ پہلے مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، اچھا، لیکن اس بیٹے کو برتھ اسفکسیا، مطلب ماں کا جو پانی اس کے منہ میں چلا گیا اور اس کو تکلیف ہو گئی۔ جب ہم پی ایم سی اسپتال پہنچے تو ہمارے اسپیشلسٹ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بچہ بالکل سیریس ہے اور اس کو آپ حیدرآباد لے کے جائیں، اور حیدرآباد والوں نے کہا کہ یہ بچہ بالکل ہی سیریس ہے، آپ ہم سے علاج نہیں ہو سکے گا، آپ اس کو کراچی لے کے جائیں۔ یہاں پہ ہم جب کراچی پہنچے تو ڈاکٹرس نے ایک عجیب قسم کی بات کہی کہ ہماری کتابوں میں اس کا علاج لکھا ہی نہیں ہے، تو اگر آپ کہیں تو ہم علاج شروع کریں۔ ہم نے کہا کہ بسم اللہ کریں، لیکن ایک سیکنڈ، ہماری کتابوں میں اس کا علاج لکھا ہی نہیں ہے، تو اگر آپ کہیں تو ہم علاج شروع کریں۔ ہم نے کہا کہ بسم اللہ کریں۔ بہت نازک صورتحال ہے جی، کوئی لائی مت بٹانا ہے۔ ابھی 10 سال پہلے مرے ہوئے مردے جب ڈاکٹروں نے ایک دفعہ بول دیا کہ اس کا علاج ہماری کتابوں میں لکھا ہی نہیں ہے، جب علاج ہی نہیں لکھا تھا تو پھر انہوں نے کیوں بولا اگر آپ اجازت دیں تو ہم علاج شروع کریں؟ T20 چل رہا تھا، بیٹے کے ساتھ گیم کھلوا رہا تھا ڈاکٹروں کی۔ تو پاپا الیاس قادری، خدا کا نام مانو، اپنے مریدین کو بولو وہ جو سفید سانپ ہے کبھی بتا رہی ہو، پلیز ان سے ریکویسٹ کرو کہ اسی طرح سے بچوں کو جو ہے نا اسکرپٹ پر رٹوایا کریں۔ نواب شاہ سے ہمارے ایک دوست قدیر بھائی نے فون کیا، قدیر اتاری صاحب نے، اور انہوں نے ڈاکٹر نظام صاحب سے بات کرائی جنہوں نے آپ سے رجوع کیا، اور حضرت صاحب فارن گئے ہوئے تھے اور انہوں نے وہاں سے دعا فرمائی، اور انہوں نے مجھے SMS کیا کہ یہ انہوں نے دعا فرمائی اور کہا کہ فیضان مدینہ جائیں اور وہاں سے آپ جو ہے تعویذ لے لیں۔ یہاں پہ میں زندگی میں پہلی بار فیضان مدینہ آیا اور فی سبیل اللہ تعویذ لیے، اور جب تعویذ استعمال کیے تو ڈاکٹر صاحبان حیران رہ گئے۔ کیا ہوئی؟ کیونکہ جو ان کو تکلیف تھی، ایک تو سیریبرل انکیفلوپیتھی، نمونیا، سیپسس، کارڈیومیگالی، لیفٹ وینٹریکولر ڈسفنکشن اور پوسٹیریور یوریتھرل ویلو، جس کا آپریشن کرنا لازمی تھا۔ کوئی لائی مت بٹانا ہے۔ کارڈیو کے ڈاکٹر نے کہا کہ 28 دن سے یا مہینے سے پہلے علاج ممکن نہیں، جو 2 دن کے اندر علاج ہو گیا، اور دل کا ایک بال جو بالکل بند تھا وہ بھی 2 دن کے اندر ہی ٹھیک ہو گیا، اور باقی دماغ کی تکلیف جس کے لیے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کا علاج ممکن ہی نہیں، وہ بھی حیران کن نمونے سے جلدی ہی ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹر ناصر تھے اس بڑی ہاسپٹل میں کراچی میں، جس نے کہا کہ اس کا آپریشن پوسٹیریور یوریتھرل ویلو، یہ آپریشن لازمی تھا، جب الٹرا ساؤنڈ کیا وہ بالکل آپریشن کی تیاری ہی ہوئی تھی، اور ہم بھی تیار تھے، ڈاکٹر صاحب بھی تیار، ہم بھی تیار تھے آپریشن کے لیے۔ جیسے الٹرا ساؤنڈ ہو گیا تو وہ جو گٹھان تھی جس کا آپریشن لازمی تھا وہ گم ہو گیا، تو سارے ڈاکٹر صاحبان حیران کن نمونے سے کہہ رہے تھے کہ یہ آخر یہ چکر کیا ہے۔ تو میں نے آخر ان کو بتایا کہ پیر صاحب کی یہ دعا ہے۔ آپ کہاں کے گیانی بابا؟ ابھی بدت ہے بھائی، ابھی بدت ہے۔ سب کو اچھا کرتے ہیں، سارے مجھے بھی سب کے میں اچھا کرتے ہیں۔ شاید بہت سارے ناظرین کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ امیر اہل سنت اپنے مریدین سے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت سے کس قدر دل کی گہرائیوں سے پیار کرتے ہیں۔ مال ہے، ایسی شخصیت تو شاید کبھی سنی بھی نہیں تھی ہم نے۔
क्यों अपने ऊपर तवीज काम नहीं करते? तवीज सिर्फ बगलोल है मुरीदों के लिए और खुद के लिए। ए अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या इस्लाम तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या बात है तुम्हारी, गजब टूबीबाज आदमी। अच्छा आपको एक और मजे की बात बताऊं, मैंने किसी तरह से दोस्त तवीज लिया, तवीज लेकर उसको खोला, उस पर ना डिजिट्स लिखे हुए थे, जिस तरह 6, 3 का आंकड़ा, 4 का आंकड़ा, 5 का आंकड़ा। जब मैंने एक बंदे से पूछवाया कि यार इस पे क्या लिखा हुआ है, उसने कहा ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बे, टे, से, जीम, चे, और उसके बाद क्या हुआ 1, 2, 3, 4। मतलब इन नंबरों से बच्चे ठीक हो रहे हैं जी। सकिंग प्रोसेस है इसके अंदर के, वो जो औरत का पानी बच्चे के मुंह में चला गया था, इन नंबरों ने उसको सक करके बाहर निकाल दिया। इस तमीज में ये खासियत है। और क्या लिखा होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद नंबर लिखे हुए हैं। क्या है ये, मैथ का, बच्चे ने मैथ का पेपर देना था, छपरी लगी हुई थी बच्चे को, जो उसको मैथ के फार्मूले लिख के दिए होते, ज्योमेट्री समझाई हुई होती है पूरी तवीजों के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ टीआरपी पाने का तरीका। एक बंदे के मिलियन फॉलोअर्स हैं, उस बंदे की अगर आप तारीफ कर रहे हो ना कि उसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो पानी पे चल गया, हवा को कंट्रोल में कर लिया, ठीक है, अल्लाह से डायरेक्ट हो गया, रूबरू हो गया, मुलाकात कर ली, सारी चीजें सिर्फ इसलिए होती हैं कि लोग बापा इलियास कादरी के मुरीद हो जाएं, उस लांती को भी देखे कि यार देखो इस बंदे के साथ इतने तरह मसाइल थे और बापा इलियास कादरी की तवीज ने जो है इसको ठीक कर दिया। तो खुदारा ऐसे जाहिलों से दूर रहो। यार अभी ये थी पहली वीडियो, अभी दूसरी वीडियो आपको और दिखाता हूँ, वो है इंडिया का, उस पर वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है इस पर गपशप लगाते हैं। मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, तवज्जो करें, बहुत खूबसूरत बात है। मखदूम साहब के पास आया और उसने कहा कि आपको जहांगीर क्यों कहा जाता है? और मखदूम साहब ने कहा कि नहीं, मैं अपने आप को कभी जहांगीर नहीं कहता, मुझे लोग जहांगीर कहते हैं। तो लोग क्यों कहते हैं? ये भी तकलीफ, लोग कहते हैं, लोगों से पूछ। वो मखदूम साहब से टकरा रहा है। मखदूम साहब के पास लोग आपको जहांगीर क्यों कहते हैं? आपने फिर फरमाया कि मेरे पीर ने मुझे जहांगीर का लक़ब दिया है। तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मेरे पीर ने मुझे जहांगीर, ये लक़ब जो था ना आपके पीरो मुर्शिद ने दिया था। अब जब कहा ना कि मेरे पीरो मुर्शिद ने दिया, तो उसको तो अपना रास्ता ले लेना चाहिए था ना। बात तो सही है। लेकिन आपने सुना होगा कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है, नहीं है ना, यही होता है ना। तो अब मखदूम साहब ने कह दिया कि मैं नहीं कहता, भाई पब्लिक कहती है, लोग कहते हैं कि मुझे जहांगीर। कहा लोग क्यों कहते हैं? तो कहा मेरे पीरो मुर्शिद ने कहा। अब इतने बड़े पीरो मुर्शिद ने जहांगीर कह दिया तो बात खत्म होनी थी। झूठ बोल रहा है। तो कहा पीरो मुर्शिद ने जहांगीर क्यों कहा? पीरो मुर्शिद ने जहांगीर क्यों कहा? मखदूम साहब को आया गुस्सा, मखदूम साहब को आया गुस्सा। कहीं पर दलीलों से समझाते थे, लेकिन कहीं इतना जलील आ जाता था तो मखदूम साहब को गुस्सा आया। और जब मखदूम साहब को गुस्सा आया तो मखदूम साहब ने फरमाया, तू ये कहता है कि मेरे पीर ने मुझे जहांगीर क्यों कहा? जी। अब सुन, मैं जहांगीर भी हूं, तवज्जो, मैं जहांगीर भी हूं और मैं जहांगीर भी हूं। आप समझे? यही बात समझने की है। तकरीर सुनने और देखने का फर्क यही है। मैं जहांगीर भी हूं और मैं जहांगीर भी हूं। बस इतना कहा कि मैं जहांगीर भी हूं, वो नीचे गिरा, तड़प तड़प कर मर गया, उसकी रूह निकल गई। मखदूम साहब तोप हैं। अगर उस बंदे ने पूछ लिया तो भाई जाहिर बात है, एक बंदे के नाम के साथ 2-4 अलकाबात लगे हुए हैं, बंदा पूछ रहा है कि आपको ये क्यों कहते हैं, तो उसमें क्या है? इसमें उससे पूछ लिया, उसने बोला मेरे पीर ने दिया, उसने बोला पीर ने क्यों दिए? बंदा कोई होगा गैड़ी मेरी किस्म का या आप लोगों की किस्म का होगा। मैं भी पूछता हूँ बापा, ये जो इलियास कादरी, सिंपल है कि इलियास कादरी, इसको बापा क्यों कहते हैं? फिर वो बोलेगा कि मुझे मुरीदों ने मेरा नाम दिया, लोग मुझे बगलोल है ना, लोग मुझे कहते हैं बापा। फिर मैं कहूँगा लोग क्यों कहते हैं? फिर उसको बोलो कि मुझे जला दे, ऐसे मुझे देखे और मैं जल जाऊँ, या मुझे ऐसे देखे और मैं मर जाऊँ, फोत हो जाऊँ मैं खुद, डायरेक्ट ऐसे मैं अल्लाह के साथ जाकर मेरी मुलाकात हो। क्या है ये? मखदूम साहब ने फिर यूं देखा और उसकी वो रूह निकल गई। क्या समझते हो रूह को? मतलब क्या है ये? तो गेम खेल रही हो तुम हैं? और टेकन 3 की आखिरी बला जैसा तेरा मुंह है, शर्म नहीं आती, दीन को बर्बाद करता फिर रहा है। ये कहानी बाजों की दुनिया का ना सबसे बड़ा कुत्ता और सबसे बड़ा किंग आदमी। मैं कहता हूँ इस पर कहानियां खत्म। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि दूसरा को दज्जाल आएगा। इसके बाद अगर इसके बाद आएगा ना दज्जाल आएगा। मैं जहांगीर भी हूँ और मैं जहांगीर भी हूँ। जहांगीर मतलब हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम का पड़ोसी है, ये रिश्तेदार है हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम का। जहांगीर का मतलब होता है जान को निकालने वाला, रिश्तेदार है, ये फरिश्तों के रिश्तेदार है। इनके पीर फरिश्तों के भी रिश्तेदार हैं, इनके साथ ताल्लुकात हैं, एक ही प्लेट में एक खाना नोश फरमाते हैं, पबजी भी खेलते हैं, लानत है।
खैर यहाँ तक थी ये आज की वीडियो, बहुत छोटी वीडियो है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बड़ी बनाऊंगा। आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए इससे, और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आपने जरूर बताना है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने आदि टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दीजिए आदि टेक को इजाजत। अल्लाह हाफिज।